हाँ जी बेटा, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਵੀਕਨੈਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। और इस लैसन की जी थीम है वो यही है कि आपू कभी भी किसी सीरीयस वर्क और अपने जोड़ा एंटरटेनमेंट है उन्होंने मिक्स नहीं करना चाहिए। सैकेंडली, जो भी तुसी लाइफ के अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर रहे हो, प्रोफैशन चूज़ कर रहे हो, वो हमेशा तुहाडे इंटरस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो ही तुसी अपने काम नूं इंजॉय करते हो और इंटरस्ट नाल कर पाते हो और उहदे सक्सैसफुल भी होंगे हो। लो जी, हुण आपां स्टोरी स्टार्ट करन लगे हाँ पेज नंबर 11 के उपर। जॉन फिलिप सूजा स्टूड ऑन द कॉर्नर विद हिज मदर वॉचिंग अ परेड पास बाय। इस चैप्टर का जो मेन करैक्टर अपना जॉन फिलिप सूजा, वो अपनी मदर के नाल एक कॉर्नर के विच खड़ा सी और एक परेड जा रही सी उत्थों दी, उन्हां वल देख रहा सी। द यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड वॉज रैपिडली कमिंग क्लोजर टू वेयर दे स्टूड। और यूनाइटेड स्टेट मरीन जो बैंड सी उन्हां दे कोल आ रहा सी, उन्हां दे नज़दीक आ रहा सी जिथे वो खड़े सी। फिलिप जंप्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली, लुक ममा देयर इज़ पापा नाउ। फिलिप बड़ा खुश हो रहा है, जंप कर रहा है और बड़ी खुशी दे विच चीकदा है, रौला पाउंदा है, कहंदा देखो मम्मा पापा आ रहे ने। Marching along in the brass section, Mr. Souza looked very handsome. He winked as he went by. Flip grinned back. ਤਾਂ ਉਸ ਬਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੂਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੂਜ਼ਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲਿਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिलिप लव्ड बैंड्स, फिलिप नूं बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। द नेशनस कैपिटल वॉज फाइन प्लेस टू हीयर दैम ड्यूरिंग द अर्ली 1860s। और 1860 तो लैके 70 तक ये वाले ईयर्स दे विच जो कंट्री सी जिहड़ी उस दे जिहड़ी उत्थों दी कैपिटल सीगी वो इन्हां बैंड्स नाल भरी हुई सी और एक बहुत अच्छी जगह से जिथे इन्होंने बैंड्स नूं सुनिया जा सकता सी। सो नैक्सट लाइन यही है, वाशिंगटन वॉज फुल ऑफ बैंड्स। कैपिटल का नेम आया वाशिंगटन और वाशिंगटन बैंड्स नाल भरी हुई सी, मीनस कि उत्थे बहुत ज़्यादा बैंड सीगे। फिलिप लव दैम ऑल, और फिलिप नूं सारे बैंड्स ही अच्छे लगते सी। नाउ विद रैप्चर इन हिज आईज ही वॉच द मरीन बैंड इन ऑल इट्स। और अपनी अखां दे विच एक एक्साइटमेंट रखते हुए फिलिप सूजा, जॉन फिलिप सूजा उस बैंड वाल देख रहा सी। ग्लोरी बड़ा खुश हो रहा सी। एंड एज इट डिसअपीयर डाउन द स्ट्रीट ही बोर टू बिकम अ म्यूजिशियन। तो जिमें ही वो वाला बैंड उहदी अखां तो उल्ले हो गया, डिसअपीयर हो गया, तो उत्थे खड़ के ही जॉन फिलिप सूजा ने एक कसम खाधी कि मैं भी बड़ा होकर एक म्यूजिशियन ही बनूंगा। सो बेटा इत्थे जॉन फिलिप सूजा ने अपनी लाइफ का जोड़ा एम सी वो फिक्स कर लिया सी, डिसाइड कर लिया सी। सून 7 ईयर ओल्ड फिलिप स्टार्टेड टू अटेंड अ स्कूल ऑफ म्यूजिक इन हिज नेबरहुड। तो उस टाइम जो फिलिप सी वो सिर्फ 7 साल का सी। वो उन्हें अपने गुआढ़ दे विच एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, स्कूल ऑफ म्यूजिक ज्वाइन कर लिया। ही लाइकड ऑल ही स्टडीज़, वट ही पर्टिकुलरली इंजॉयड लर्निंग टू प्ले द वायलन। वैसे फिलिप अपनी सारी स्टडी नूं इंजॉय करता सी, बट स्पैशली उन्होंने वायलन प्ले करनी बहुत वधिया लगती सी। इट वॉज नॉट वैरी लॉन्ग बिफोर ही एक्सैल्ड इन प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादा टाइम नहीं लग्या उसनूं कि उन्हें इस इंस्ट्रूमेंट नूं मीनस के वायलन नूं बजाउण दे विच वो एक्सपर्ट हो गया। फॉर ही वॉज बहुत टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न। उहदे 2 कारण सी, क्योंकि यह टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा सी और ये अंदर वायलन नूं सीखण दी जिहड़ी क्यूरियोसिटी सी वो भी बहुत ज़्यादा सी। यही रीजन होंदे कि आपां किसी चीज़ नूं जल्दी लर्न कर लैंदे आ। बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलन।
ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲਿਪ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਇਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਲਵਡ ਟੂ ਪਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਬੇਸਬਾਲ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਗੋਟ ਇਨ ਟੂ ਟਰਬਲ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ 11 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਵਨ ਐਨ ਇਵਨਿੰਗ ਕੰਸਰਟ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ। ਦਿਸ ਈਅਰ ਫਲਿਪ ਹੈਡ ਬੀਨ ਚੂਜ਼ਨ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਲਿਪ ਨੂੰ ਸੋਲੋ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। For several months, he had been earning money by directing a small band, so the thought of playing in the concert did not make him the least bit nervous. And because he did not feel nervous, he did a foolish thing. क्योंकि ਫਲਿਪ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲਨ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। On the very day of the concert, Flip pitched a game of baseball and he was tired and puffing as he came dashing home at supper time. Dirt was streaked across his moist forehead, his clothes were dusty and wrinkled. ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸਰਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਲਿਪ ਗੇਮ ਲਗਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਰਿੰਕਲਸ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। I am starved, he cried as he passed the kitchen on his way upstairs. ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। There was no answer, but ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। And suddenly Flip realized that something was wrong. ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। The house was so quiet that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਹੀ ਯੈਲਡ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਜ਼ਲ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿਪ ਰੈਨ ਇਨਟੂ ਦ ਕਿਚਨ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਸਮ ਸੈਂਡਵਿਚ ਐਂਡ ਅ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਅਵੇ ਵੈਰੀ ਸਡਨਲੀ ਬਾਈ ਦ ਇਲਨੈਸ ਆਫ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਬੈਕ ਅੰਟਿਲ ਲੇਟ ਇਵਨਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਿਪ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਫਲਿਪ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦਾ ਕਲੌਕ, ਫਲਿਪ ਨੇ ਕਲੌਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਹਰੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ਼ਡ, ਗੋਬਲਡ ਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਰੈਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ ਟੂ ਡਰੈਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹਾਇਆ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। He looked for a shirt in the drawer where his clean laundry was kept. The drawer was empty. ਤਾਂ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਂਡਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਇਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਸੀ। The laundry had not yet come back, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਡਰੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। Oh, Flip moaned forlornly, what shall I do? I can't play without a clean shirt. ਤਾਂ ਫਲਿਪ ਹੌਂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਡਨਲੀ ਫਲਿਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ought ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਪਿਊਟਾ, ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸਪਿਊਟਾ। ਐਟ ਵੰਸ ਹੀ ਰੈਨ ਓਵਰ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਗਾਸਪਡ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਟੋਰੀ, ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਫਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਕਾਊਲਡ ਵਿਦ ਕੰਸਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਰਨ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਟੈਲ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸ਼ਰਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਿਜ਼ ਅਸਪਿਊਟਾ ਕੁਇਕਲੀ ਫੈਸਟ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟਸ। ਤਾਂ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਸਪਿਊਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਮਿਸਟਰ ਸਪਿਊਟਾ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਫਲਿੱਪ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਫੈਚ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਫਲਿਪ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਸ਼ੀ ਵਿਗੇਨ ਟੂ ਐਕਸਕਲੇਮ, ਓ ਡੀਅਰ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ, ਦ ਸ਼ਰਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਫਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਸਟ ਇਨ ਇਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਫਲਿਪ ਨੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਗੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਿਪ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀ। ਹੇਸਟਲੀ ਮਿਸਿਸ ਸਪਿਊਟਾ ਫਾਊਂਡ ਅ ਬਾਕਸ ਆਫ ਪਿੰਸ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਲੱਭਿਆ। ਇਨ ਅ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਹਰ ਨਿੰਬਲ ਫਿੰਗਰਸ ਪਿਨ ਇਨਫ ਟਕ ਇਨ ਦ ਸ਼ਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫਿਟ ਫਲਿਪ। They both heaved a big sigh of relief when the job was finished. Then, free of anxiety, Flip hurried back to the school. ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਫਟ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਸਪਿਊਟਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਪਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਲਿੱਪ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਫਲਿੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਦ ਕੰਸਰਟ ਫਾਈਨਲੀ ਬਿਗੇਨ। ਕੰਸਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਫॉर ਫਲਿਪਸ ਆਲਸੋ। ਹੁਣ ਫਲਿੱਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। He stood up, placed the violin under his chin and raised his bow. With horror, he felt a pin pulling loose in the back of his shirt, but he recalled how many pins had been inserted in the shirt and thought, losing one won't matter. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਵਾਇਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਈ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਨ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਲਿਪ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਪਲੇ ਐਟ ਲਾਸਟ। At first, the right arm moved back and forth slowly, then moved swiftly before long the pin that were holding his collar pulled out. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਲਿਪ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਸ ਨੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਕਾਲਰ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਪ ਅਪ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਫਲਿਪਸ ਹੈਡ। ਦੈਨ unruly sleeves grew looser and longer. Suddenly the shirt fell away from his neck. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। The audience began to laugh. ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। In embarrassed confusion, Flip forgot what he was playing and stopped completely. The disaster so upset him that he rushed off the stage and sulked in a dark corner, fighting back tears. He mumbled gloomily, I wish I were dead. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਲਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਐਮਬੈਰਸ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੌੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Refreshments were served after the concert, but Flip was too busy to have any. Refreshments ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਲਿਪ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। He mingled with the crowd as quickly as he could, hoping to avoid Mr. Sputa. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਪਿਊਟਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। After a wistful look at the ice cream, Flip was about to slink out when a booming voice behind him scoffed. ਹਜੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Well, Flip, you made a nice mess of it. Flip turned and found himself face to face with his glowering teacher. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਮੈਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਲਿਪ ਮੁੜਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਿਦ ਨੋ ਸਿੰਪਥੀ ਫॉर ਪੂਅਰ ਫਲਿਪ, ਮਿਸਟਰ ਸਪਿਊਸਾ continued unreasonably, no refreshment for you। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫਲਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਪਿਊਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਡੇ ਪਲੇਇੰਗ ਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਆਫ ਇਵਨਿੰਗ, ਯੂ ought ਟੂ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲਿਪ ਹੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਸਾਈਡ ਹੈਵੀਲੀ ਐਂਡ ਡਰਜ਼ਡ ਹੋਮ। ਤਾਂ ਫਲਿਪ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ। ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।